Hello, children. How are you? I think all of you are fine. Feeling happy, staying at home. Think all of you are having good health by maintaining good health. So, in the last class, in the previous class, we discussed about what is matter. Matter is existing in three states. One is solid state, the second one is liquid state, and the other one is gas. And after that, now in this class we are going to discuss about is the matter around is pure. మన చుట్టూ ఉన్న మ్యాటర్ ప్యూర్గా ఉందా లేదా దీని గురించి తెలుసుకుందాం. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ మ్యాటర్? సో వాట్ ఈజ్ మ్యాటర్? ఎనీథింగ్ దట్ ఆక్యుపై స్పేస్ అండ్ హ్యావింగ్ మాస్ ఈజ్ కాల్డ్ మ్యాటర్. మ్యాటర్కి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఎన్నైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఎయిర్ ఈజ్ అ మ్యాటర్, గోల్డ్ ఈజ్ మ్యాటర్, వాటర్ ఈజ్ మ్యాటర్, and metalloids are matter, or sulfur. These are all matters. And after that, matter is again classified into two. One is pure substance and the other one is mixture. I may call it as impure substance. This pure substance is again classified into elements and compounds. Elements are again classified into metals, non-metals, and metalloids. See here, elements are again classified into metals, non-metals, and metalloids. And if you go to mixtures, mixture is again classified into homogeneous mixture, heterogeneous mixture. Homogeneous mixture is a true solution and heterogeneous mixture is again classified into colloids and suspensions. So matter is classified into two types. One is pure substance and the other one is mixture or impure substance. This pure substance is again classified into elements and compounds. Elements are again classified into metals, non-metals, and metalloids. Mixtures are homogeneous, heterogeneous. Homogeneous is a true solution. Heterogeneous is again classified into colloids and suspensions. So ఈ లెసన్లో వీటి గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్. అండ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, వాట్ ఈజ్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్? ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఎనీ మెటల్ ఈజ్ అ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్. ఎనీ మెటల్ is a pure substance, or any non-metal is a pure substance, or any metalloid is a pure substance. So here you are having an example, platinum. See the picture of platinum. Around the nucleus of platinum the electrons are revolving, and so like that it is having only one element. Other elements will not be there in that substance, then it is called as a pure substance. And after that, what is an element? Element ante enti? Pure substance is nothing but a element. So pure substance definition element ki kuda rayachu anamata. So an element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances. It is made up of only one kind of particles. ఇక్కడ ఐరన్ చూడండి, ఐరన్, ఆల్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఐరన్ పార్టికల్స్. Fe all are iron particles. Is there any other particle in Fe? No, there is no other particle in Fe. So it is a pure substance, or we may call it as a element. Elements are again classified into, I already showed a flow chart to you. So in that chart, elements are again classified into three types. They are metals, non-metals, and metalloids. Metals are, so what are metals? Metals gurinchi manam vinnamu. What are metals? Iron, gold, silver, platinum. So these are all metals. And non-metals. What are non-metals? Like helium, neon, argon, krypton. So these are all non-metals. And
metalloids. What are the other substance? Metalloids. So here in those metalloids you are having sulfur, potassium, magnesium, all these comes under metalloids. They like mercury, all these are metalloids. Then after that, సో ఇప్పటి వరకు మనం దేని గురించి విన్నాం నాన్న? ఫ్లో చార్ట్ చూసాము. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్, దెన్ ఎలిమెంట్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, మెటల్, నాన్ మెటల్, మెటలాయిడ్స్. నౌ see here we are discussing about compound. What is compound? A compound is a mixture of two or more elements, or compound is made up of, compound is made up of a substance which is made up of two or more elements by chemical combination in a fixed ratio. Means they are chemically combined in a fixed ratio, then it is called as a compound. So for example, water తీసుకుంటే, water is a combination of two elements. There are existing two hydrogen atoms and one oxygen atom, then we may call it as a compound. Means we cannot separate that compound by physical process. Physical process తో ఒక కాంపౌండ్ని సపరేట్ చేయలేమన్నమాట. ఫిజికల్ ప్రాసెసెస్ అంటే ఏమంటే లైక్ సీవింగ్, విన్నోయింగ్ అండ్ థ్రాషింగ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫిజికల్ ప్రాసెసెస్. ఫిజికల్ ప్రాసెసెస్ అంటే హ్యాండ్ పికింగ్, అంటే ఇప్పుడు రాళ్ళు ఏరేస్తాము బియ్యం చేసేటప్పుడు, లేకపోతే జొన్నలు చేసేటప్పుడు, అట్లాంటివి చేసేటప్పుడు హ్యాండ్ పిక్ చేస్తాం, అంటే ఈజీగా మనం వేరు చేయగలుగుతాం అనమాట. సీవింగ్ అంటే జల్లెడబట్టడం, ఫిల్టరేషన్. ఇంకా ఈ ప్రాసెసెస్ని యూజ్ చేసి, ఈ ఫిజికల్ ప్రాసెసెస్ని యూజ్ చేసి కాంపౌండ్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని సపరేట్ చేయలేము. ఎందుకు సపరేట్ చేయలేము అంటే బికాస్ దే ఆర్ కెమికల్లీ కంబైన్డ్ in a fixed ratio. So it is a compound. A substance is made up of two or more elements. A substance is made up of two or more elements and they are chemically combined in a fixed ratio. It is called a compound. Then after that, mixture. So what is a mixture? So mixture ki compound ki oka chinna teda undamma ante. A mixture is a substance. This is also made up of two or more elements, but they are not chemically combined. ఇక్కడ కెమికల్ కాంబినేషన్ అనేది ఉండదన్నమాట. సో హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్, if you take a mixture of salt and water, and what you are taking, you have to take a glass of water and you will add a spoon of salt or a spoon of షుగర్. ఒక మిక్చర్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్లో ఏమేమి చేస్తున్నాం మనము? వాటర్ తీసుకుంటున్నాము, సాల్ట్ తీసుకుంటున్నాము. ఆఫ్టర్ pouring or after adding salt to the water, you have to stir it with a spoon, and after that if you taste that water, you may taste it as సాల్టీగా అనిపిస్తుంది. అంటే పార్టికల్స్ అన్నీ ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటాయి అన్నమాట. So that is a mixture. So what is mixture? A mixture is a substance which is consisting of two or more elements and chemically not combined. ఇవి కెమికల్ కాంబినేషన్ అనేది ఏమి ఉండదన్నమాట. And mixtures are again classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Mixtures are again of two types. They are homogeneous mixture and the other one is heterogeneous mixture. So here homogeneous mixture. Homogeneous mixture కున్న ప్రాపర్టీస్ ఏంటంటే, here the substance is completely mixed together and particles are not distributed uniformly. Particles are completely mixed together and particles are not distributed uniformly. That is homogeneous mixture. Homogeneous mixture is nothing but, here we are having an activity in your textbook. See here,
ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఇన్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ యు ఆర్ టేకింగ్ salt, and in the other test tube you are taking, means you are taking two test tubes. In first test tube you are taking salt, and in the second test tube also you are taking salt, and to the first test tube you are adding water, and to the second test tube you are adding sulfuric acid. Then what happens? In a homogeneous mixture, the components of mixture are uniformly distributed throughout it. హోమోజీనియస్ మిక్చర్లో పార్టికల్స్ అన్నీ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్లో పార్టికల్స్ యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండవు. దాన్నే ఏమంటారంటే హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అండ్ వాట్ ఈస్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టేక్ టూ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అండ్ యు ఆర్ యాడింగ్ 1 teaspoon of salt to both the test tubes. Fill one test tube with water and other with kerosene and stir them. What do you notice? In the first test tube, you can observe salt dissolves completely. First test tube lo em తీసుకున్నాం నానా? First test tube lo we took a spoon of salt. We took a spoon of salt, and in the second test tube we are taking salt. In the second test tube also you are taking salt, and for the first test tube you are adding water, and to the second test tube you are adding kerosene. Then in the first test tube what is appearing? You are getting a clear solution, and in the second test tube the salt is not dissolving, means it is a సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న సొల్యూషన్ వచ్చి హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్, ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఉన్న సొల్యూషన్ వచ్చి హోమోజీనియస్ మిక్చర్ అనమాట. దెన్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్, ద మిక్చర్ ఇన్ విచ్ ద సబ్స్టెన్స్ రిమైన్స్ సపరేటెడ్. సబ్స్టెన్స్ సపరేట్గా ఇందాక టెస్ట్ ట్యూబ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం మనం. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏం తీసుకున్నాము? సాల్ట్ తీసుకున్నాము. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో కూడా సాల్టే తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏం యాడ్ చేసాము? వాటర్ యాడ్ చేసాము. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏం యాడ్ చేసాము? కెరోసిన్ యాడ్ చేసాము. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో వాటర్ ఏమో క్లియర్గా ఉంది, సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో కెరోసిన్ కింద సాల్ట్ కరగకుండా అట్లనే ఉంది. అంటే సబ్స్టెన్స్ ఏమవుతుంది? ద సబ్స్టెన్స్ రిమైన్స్ సపరేటెడ్ అండ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అంటే ఈజీగా మనం ఆ పార్టికల్స్ని సపరేట్ చేసేసేయచ్చు ఏదో ఒక పద్ధతి ద్వారా. లైక్ ఫిల్టరేషన్, సెడిమెంటేషన్, సబ్లిమేషన్, ఈ ప్రాసెసెస్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ ప్రాసెసెస్ని యూజ్ చేసి పార్టికల్స్ని సపరేట్ చేయొచ్చు. బట్ పార్టికల్స్ మాత్రం యూనిఫామ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటాయి త్రూ అవుట్ ద సొల్యూషన్లో. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మిక్చర్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్. మిక్చర్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ వాటర్, దిస్ ఈజ్ అ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హెటిరోజీనియస్ సొల్యూషన్ ఆర్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ ఎ లెమనేడ్. మీ ఇంట్లో మీరు లెమనేడ్ తయారు చేసుకొనే ఉంటారు. సో వాట్ ఈజ్ అ లెమనేడ్? లెమనేడ్ అంటే ఏమి? నథింగ్ బట్ లెమన్ జ్యూస్ అమ్మా. సో ఏం చేస్తాం అందులో? ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ వాటర్, షుగర్, లెమన్ జ్యూస్ అండ్ సాల్ట్. అంటే కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటాము, దాంట్లో ఎక్కువ ఏం వేసుకుంటాము? వాటర్ వేసుకుంటాము, ఓ స్పూన్ షుగర్ వేసుకుంటాము, ఒక పించ్ సాల్ట్ వేసుకుంటాము, ఒక నిమ్మకాయ పిండుకుంటాం. అవునా కదా? యా. సో ఇట్ ఈస్ అ హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆర్ నాట్? అది హోమోజీనియస్ మిక్చరా, హెటిరోజీనియస్ మిక్చరా? ఇఫ్ యూ టేస్ట్ ఎ స్పూన్ ఫుల్ ఆఫ్ లెమనేడ్, హౌ డస్ ఇట్ టేస్ట్? ఇట్ టేస్ట్ ద సేమ్ త్రూ అవుట్. ప్రతి సిప్పు నీకు ఫస్ట్ సిప్ లాగానే అనిపిస్తుందా, సపరేట్గా అనిపిస్తుందా, డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుందా? నో, యూ మే టేస్ట్ ద సేమ్ త్రూ అవుట్. So the particles of sugar, lemon juice and salt are evenly distributed in this solution. సో ఆ సొల్యూషన్లో పార్టికల్స్ అన్నీ ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయన్నమాట. అవి మన కళ్ళకు కనపడవు, బట్ దే ఆర్ ఈవెన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ దిస్ సొల్యూషన్ అండ్ వీ కెనాట్ సీ ద కంపోనెంట్స్ సపరేట్లీ. అంటే షుగర్ని సపరేట్గా, సాల్ట్ని సపరేట్గా, లెమన్ జ్యూస్ని సపరేట్గా చూడలేము. సో అంటే ఈవెన్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉన్నాయి. వీ కాల్ సచ్ మిక్చర్స్ యాజ్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్స్. ఆ మిక్చర్స్ని ఏమంటామంటే హోమోజీనియస్ మిక్చర్స్ అంటాం.
and have observed in the above activity. Salt added to kerosene. సాల్ట్కి ఏం యాడ్ చేసాము, 2 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నాం నాన్న. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో సాల్ట్ వేసాము, సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో సాల్ట్ వేసాము. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏం వేసాము, వాటర్ వేసాము. సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఏం వేసాము, కిరోసిన్ వేసాము. కిరోసిన్ వేసిన తర్వాత ఆ కిరోసిన్ ఉండే టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఇప్పుడు తీసుకుంటాం అనమాట. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ టేకింగ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ విత్ సాల్ట్ అండ్ కిరోసిన్. ఫస్ట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏమో ఏ, సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వచ్చి బి. యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద what we are observing, that salt is dissolved in kerosene. Has it dissolved in the kerosene? No, it is not dissolved in the kerosene. So the salt added to kerosene has not dissolved in it. అట్లాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్ అంటారు. ఏమంటారు అట్లాంటి దాన్ని, హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్. హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్ ఈజ్ అ మిక్చర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్. ఏ సబ్స్టెన్సెస్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది, డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ ద సేమ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ టెస్ట్ ట్యూబ్, బి టెస్ట్ ట్యూబ్లో కిరోసిన్ వచ్చి లిక్విడ్, సాల్ట్ ఏంటి, ఇట్ ఈజ్ అ సాలిడ్, అంటే క్రిస్టల్గా ఉంటుంది కదా, గట్టిగా గడ్డగా. సో అంటే 2 స్టేట్స్లో ఉన్నాయి, మీన్స్ ద సేమ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మిక్చర్స్, ఆయిల్ అండ్ వెనిగర్, ఆయిల్ వెనిగర్, నాప్థలిన్ అండ్ వాటర్ ఆర్ హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్స్. ఇవన్నీ ఏంటి నాన్న, హెటిరోజీనియస్ మిక్చర్స్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వీ మే కంక్లూడ్ దట్ మిక్చర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. మిక్చర్స్ ఎన్ని టైప్స్, మిక్చర్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. They are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. After coming to solution, solution is a homogeneous mixture. Solution is the homogeneous mixture of 2 or more substances. A homogeneous mixture of 2 or more substances, then we may call it as a solution. A homogeneous mixture of 2 or more substances, then we may call it as a solution. It is having 2 parts. అందులో మళ్ళా సొల్యూషన్లో కూడా 2 parts ఉంటాయి. అదే ఇందాక నుంచి మనం ఒకటి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం, సాల్ట్ వాటర్ లేకపోతే షుగర్ వాటర్. సో యు ఆర్ టేకింగ్ అ గ్లాస్ అండ్ యు ఆర్ టేకింగ్ వాటర్ ఇన్ ఇట్ అండ్ యు ఆర్ యాడింగ్ సాల్ట్ ఆర్ షుగర్ టు ఇట్. సో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఏది తీసుకుంటున్నాము, ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ టేకింగ్ వాటర్ అండ్ మోర్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అ సాల్వెంట్. ఎక్కువ క్వాంటిటీలో, లార్జర్ క్వాంటిటీలో ఉండేదాన్ని సాల్వెంట్ అంటారు. తక్కువ క్వాంటిటీలో ఏది యాడ్ చేస్తున్నాము, సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ యాడ్ చేస్తున్నాము, దెన్ ఇట్ ఈజ్ ఎ సొల్యూట్. తక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసేదాన్ని సొల్యూట్ అంటారు, ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకునేదాన్ని సాల్వెంట్ అంటారు. సీ హియర్, సొల్యూట్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఇన్ లెస్సర్ క్వాంటిటీ, సొల్యూషన్లో లెస్సర్ క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. సాల్వెంట్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ లార్జర్ క్వాంటిటీ. In a solution, solvent is in larger quantity, solute is in lesser quantity. So దానికి example already I gave an example to you. And so solution లో ఎన్ని parts ఉన్నాయి నాన్న, again solution is having 2 parts. One is solvent and the other one is solute. ఎక్కువ క్వాంటిటీలో, సొల్యూషన్లో ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండేదాన్ని ఏమంటారు, సాల్వెంట్ అంటారు. తక్కువ క్వాంటిటీలో ఉండేదాన్ని ఏమంటారు, సొల్యూట్ అంటారు. ఓకే, దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్. సో there are 4 types of solutions. How many types of solutions are there? 4 types of solutions: aqueous solution, non-aqueous solution, saturated solution, unsaturated solution. aqueous solutionలో ఏది ఎక్కువ ఉంటుందంటే వాటర్ ఈజ్ ద సాల్వెంట్. ఇన్ aqueous solution వాటర్ ఈజ్ ద సాల్వెంట్. ఇన్ non-aqueous solution other substance is the solvent rather than water. వాటర్ కన్నా వేరే సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటే దాన్నే నాన్ aqueous solution అంటారు. దెన్ saturated solution. Saturated solution means in a solution
no further solute can be dissolved at a given temperature. ఇంకా సొల్యూట్ని ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ యాడ్ చేయలేమన్నమాట ఒక పర్టిక్యులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర. దాన్నే ఏమంటారు? సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ అ సొల్యూషన్ ఇన్ విచ్ మోర్ సొల్యూట్ క్యాన్ బి డిజాల్వ్డ్ at a given temperature. At a given temperature. For example, room temperature లో మీరు ఒక కప్ టీ తీసుకున్నారు. అందులో ఫస్ట్ you took a cup of tea and you added first a teaspoonful of what is that? Sugar or salt, and after that you added another teaspoonful of sugar. It is dissolving. మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు? అగైన్ యూ టుక్ ఏ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ యూ అగైన్ యాడెడ్ టు ఇట్ టు ద టీ. ఇట్ ఈస్ డిజాల్వింగ్. మీన్స్ ఇంకా ఎంత ఇస్తున్నా తీసుకుంటూనే ఉంది. మీన్స్ దట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ హ్యాస్ బీన్ యాడెడ్ బై up to now how many teaspoons of sugar have been added by you? You added 3 spoons of sugar. Now again you took another spoon of sugar and you are adding to it. So complete ga oka 10 spoons add chesam anukondi. ఇంకా కలుపుతూ ఉన్నా కూడా కరుగుతుందా షుగర్? కరగదు. అంటే ఒక సాచురేటెడ్ స్టేట్కి వచ్చేసింది. దాన్నే ఏమంటారంటే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటారు. సాచురేటెడ్ solution. So unsaturated solution means it is a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature. So ఇందాక మనం ఫస్ట్ అదే ఒక కప్ టీ తీసుకున్నాము. ఫస్ట్ ఒక స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేసాము. ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు కదా, ఇంకొక స్పూన్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. అంటే మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సాచురేటెడ్. దట్ టీ ఈజ్ నాట్ సాచురేటెడ్. దాన్నే ఏమంటారంటే అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్. So these are the types of solutions. Then solubility. What is solubility? The maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent. Okay, 100 grams of solvent లో అంటే సాల్వెంట్ అంటే ఏది ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటే ఒక సొల్యూషన్లో ఏ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఏ సబ్స్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని సాల్వెంట్ అంటారు. What is solvent? In a solution, the substance which is in larger quantity, then we may call it as a solvent. So the maximum amount of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a specified temperature is known as a solubility of that solute. So what is solubility? ఒక 100 grams solvent లో గివెన్ టెంపరేచర్లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఎంత ఎక్కువ యాడ్ చేయగలిగితే అంత ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే అంత డిజాల్వ్ అవుతూనే ఉందనుకో, దెన్ దట్ ఈస్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ దట్ సొల్యూషన్. సో ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూట్ విచ్ క్యాన్ బి డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 100 grams of a solvent at a given temperature. The maximum amount of a solute which can be dissolved by 100 grams of solvent at a given temperature is called solubility. Okay then, we may stop this lesson now. We may continue it in the next period. Thank you ma. Thank you for listening. Good evening.